नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानीर ना तृतीय पुरुष। कुहुड़ीपूर्ण शीतुआ सकाळ, कअला शिशु परी सूर्य आकाश कूलरू अलस भांगी धीरे धीरे उठुची। चढ़ईर किचिरमिचिर शब्द मध्यरे तीव्र गतिशील रेलगाड़ीर छुक छुक शब्द मध्य शुभुची। बाबू चाय ले लो, गरम गरम समोसा ले लो, एहीपरि अनेक शब्द गहली मध्यरे निशब्द निश्चल उदासीन हृदयर मଣିଷଟିଏ अर्थात दीप्ति जाउछि बेंगलोर, निजर एकमात्र झियो बर्णाली पाखकु। सुलुसुलिया निदुआ पवनरे तार आखि लागि जाइछि। हठात ताली, ओ ए बाबू दे रे, एही शब्दरे तार निद भांगी जाइछि। कंठस्वरटा ताकू टिके चिन्हा चिन्हा भଳି लागिला। उपरकू मुंड टेकी देखे तो सामनारे दंडायमान होइछि तार 20 वर्षर प्रश्नमय अतीत एक किन्नर रूपरे। उत्तर जिज्ञासा करुथुबा दीप्तिर लुहसित आखि सेही किन्नरकू देखि प्रश्न करिछि, रवि तुमे? गंभीर जड़ मଣିଷର भाषा, मु रवि नुहे, रुबीना। ଏହା कही किन्नरटी चली जाइछि पवन बेगरे। दीप्ति से पवन बेगକୁ रोकिबा ପାଇଁ बहु चेष्टा करी असफल होइछि, किंतु हार माने नाही। दीप्ति मने मने भाबिछि, कौन अतीत पाखକୁ फेरीजिब सब प्रश्नर उत्तर पाई, ना वर्तमान और भविष्यतर एकमात्र आशा निज झियो पाखକୁ ଯିବ। पागे आगुकू गले वर्तमान और भविष्यतर रास्ता, पादे पछुकू गले अतीतर असजड़ा रास्ता। द्वंद्वर एही घूर्णिबलୟରେ घूरी घूरी दीप्तिपूर्ण ओडिशा फेरीछि, निजर प्रश्नमय 20 वर्षर अतीतर उत्तरकू उन्मोचना करी वर्तमान और भविष्यतकू सुधारिबा ପାଇଁ। ओडिशार विभिन्न किन्नर गोष्ठी बा किन्नर संघक सह जोगाजोग रक्षा करी दीप्ति बहु कष्टरे कृष्णरूपी सफलतापूर्वक रुबीनार ठिकणा पाइछि। भद्रकर एक अनाम अख्यात साहिर शेष मुंडरे रुबीनार घर। दिने दीप्ति रुबीनार घरे पहुंची कबाट ठक ठक करिछि। भाग्यकू सेही समय रुबीना घरे थिला। कबाट खोली देखे तो सामनारे अछि दीप्ति। आश्चर्य और अभिनय छଳରେ रुबीना कहिला, तमे किए? मोठारे तमर काम कौन? दीप्ति उत्तर देला, मु किए निज मन को पचार रवि। हेइटी एठारे कहीं रवि रुहंती नहीं, मु रुबीना, तुमे भूल ठिकणारे आसी जाइछ। ठिकणा? ताहा ही तो मिलु नथिला मते, दीप्ति उत्तर देला। आज ठिकणा मिलिछि, फरक एतिकी रुबीनार ठिकणारे रवि लुचि जाइछि। दीप्तिर एपरी कथा शुणी रुबीनार मिछ अजणा अभिनय भितरे रविर अस्तित्व काहींकि केजणी हुंकी मारिला। तथापि निजको संभाली नहीं रुबीना कहिला, मु मो परिचय तुमको देई सारिछि, मु रवि नुहे, रुबीना। तेणु तुमे मते रवि बोली डाक नाही। आउ एठारे रवि नारे केही लोक रुहंती नाही। दयाकरी तुमे एठारु चली जाओ। दीप्ति कहिला, मु जानिछि तुमे रुबीना, किंतु सेही रुबीना भितरे मो रवि को खोजी खोजी आज मु एठाकू तुम पाखकू आसीछि सबु प्रश्नर उत्तर पाई। दीर्घ 20 वर्ष भितरे एपरी कौन सबु होईगला जे मो प्रेम रविरु रुबीना होईगला। जार कंठस्वर पाई दिने मु पागली थिली, आज ताहा गंभीर शब्द भाषा मो कर्णकू कटु लागुची। तुमे रवि हुओ बा रुबीना, तुमे सेही मଣିଷ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଉଥିବି। ତୁମକୁ ତମ ଦୀପ୍ତିର ରାଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମତେ। ତମର ଉତ୍ତର ହିଁ ମୋ ଅତୀତକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି। ରୁବିନା କହିଲା, ଅତୀତକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଅ ଦୀପ୍ତି। ମୋ କଥା ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେବ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ତମ ପାଇଁ ରବି ରୁବିନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ତମେ କ'ଣ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଦୀପ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା? ବୋଧେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା। ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ +2 ପଢ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଏହି 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ପୁନଃ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା ଏବଂ ବିବାହ କରି ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତମ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ବିଷୟରେ, ତମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲି। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲି ରବି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ ତୁମ ସାନ ଭାଇ ସୁମିତ ସହ ମୋର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତୁମ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲା
ରବି କେବେଠାରୁ ମରିଯାଇଛି। ବାସ୍, ସେବେଠାରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟିଗଲି। ସୁମିତ ଉତ୍ତରର ରହସ୍ୟକୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ରବି ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁବିନା ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଏକଥା ସେଦିନ ମୋତେ ସୁମିତ କାହିଁକି କହିଲା ନାହିଁ? ରୁବିନା ଏକ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ତା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାଇଚିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଚାଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କୁହେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଚାଲିଚଳଣି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି? ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ଦୀପ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ଯାଉଥିଲ। ଆମର ଏହି ବନ୍ଧୁତା, ଏହି ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା। ଘରେ ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ, ଅଳତା ଲଗାଇଲେ ବାପା ମୋତେ କେତେଥର ବେଲ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବୋଉ ମୋତେ କେତେ ଯେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛି ତାହା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସୁମିତ ମୋତେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଶୁଣିବାରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଶାସନ ଓ କଟକଣାରେ ରଖୁଥିଲେ। କେବଳ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ତୁମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଓ ଖେଳିବା, ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଦୀପ୍ତି। ତୁମେ +2 ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଏହି ଏକାକୀପଣ ମୋତେ ରୁବିନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯୌବନ ଓ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ରୁବିନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ସୁମିତ୍ର ମାଡ଼ଗାଳିକୁ ଆଉ ଖାତିର ନ କରି ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଅଳତାରେ ସଜାଇ ହେଲି। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଘରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ରୁବିନା ଦିବାଲୋକ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏପରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ, ମୋ ନାଁରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେହି 16-17 ବର୍ଷର ପିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଦୀପ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ରବି ନା ରୁବିନା? ତୁମେ କୁହ ଦୀପ୍ତି, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ରବିରୁ ରୁବିନା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ଏହି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ଏହି ସମାଜ କ'ଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି? ଆମକୁ ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ ଦେଇପାରିଛି? ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରିଚୟ ଆଉ ଅଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କିନ୍ନର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁ ନଥାନ୍ତେ। ଦାରୁଣ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଦେହ ବିକି ନଥାନ୍ତେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଲିଙ୍ଗ କଥା ଆସିଲେ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ହେୟ ମଣାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀତ ଭାବେ ଅର୍ଦ୍ଧନରେଶ୍ୱର ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେମାନେ କିପରି ଅଭିଶାପ ହୋଇପାରୁ? କ'ଣ ଏ ସମାଜ ଓ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏତେ ଅଦରକାରୀ, ଏତେ ଅପଦାର୍ଥ? ସବୁ ଯାତନା, ଅଭାବ, ଅନଟନ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସଜେଇ ହଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବା କିନ୍ନର ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି। ଏହା କ'ଣ ମାନବିକତା, ସମତା ଓ ସମାନତା? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମ ପାଖରେ କ'ଣ? କାହା ପାଖରେ ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଦୀପ୍ତି, ନିଜର ସୁଖୀ ସଂସାର, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସନ୍ତାନ ପାଖକୁ। ରବି ମରିସାରିଛି, ରୁବିନାର ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଲୁହରେ। ଦୀପ୍ତି କହିଲା, ସୁଖୀ ସଂସାର, ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ତମ ପାଇଁ ଥିଲା ରବି। ତୁମ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ବାପା ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଶାନ୍ତ ସହ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଅଜଣା ଅଦେଖା ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ମୋ ପକ୍ଷେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆଜୀବନ ଜଳିଗଲି। ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ନର ପିଶାଚ ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ତ ସଂସାରର ଚିରାଚରିତ ନିୟମ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବଳାତ୍କାରର ରୂପ ନିଏ, ସେଠାରେ ଏକ ଅସଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହିଁ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ପାଲଟିଗଲା। ମୋ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଲି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ହେଲେ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଅତୀତ ପାଖକୁ ଫେରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ନେଇ। ମୁଁ ଅତୀତରେ ରବିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୁବିନାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ରବି ଆଉ ରୁବିନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜୀବନର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। ରବିକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁବିନାକୁ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବାନ୍ଧବୀ ତ କରିପାରିବି। ଏ ସମାଜ ରୁବିନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରୁବିନାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କେବଳ ରୁବିନା ନୁହେଁ, ରୁବିନା ପରି ଶହ ଶହ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରୁବିନା ଆଉ ଦୀପ୍ତି ମିଶି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମକ ଏକ ମୁକ୍ତ କିନ୍ନର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ପରିଚୟ, ଅଧିକାର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରୁବିନା ଓ ଦୀପ୍ତି, ଏପରିକି ଦୀପ୍ତିର ଝିଅ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜିରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କିନ୍ନର ସଂଘକୁ ଦାନ କରି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସେବା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଆଜୀବନ ନିଯୋଗ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅର୍ପିତା ବେହେରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ।